श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमुने महारानी की जय। થોડોક અવાજ હજી ઢીલો લાગે છે। હોલ વૈષ્ણવોથી ચકાચક ભરેલો છે, પણ ખબર નહીં કેમ મોંમાં કેમ હજી અવાજ નથી નીકળતો। જય ઘોષ તો એવો થવો જોઈએ કે આખા મણિનગરમાં ખ્યાલ આવવો જોઈએ અહીંયા મહાપુરુષનો ઉત્સવ વૈષ્ણવ ઉજવી રહ્યા છે। બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ की जय, बोल श्री वल्लभाधीश की जय, बोल श्री वल्लभाधीश की जय। હવે લાગે છે જો અંદરનું જાગે। नमो भगवते तस्मै श्री कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योत पुष्टिमार्गे सर्वज्ञ करुणारस्फूरित श्रेष्ठफल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे। श्री वल्लभ चैत्रामृत महोत्सवना सुंदर मधुर वाणी अंदर स्पान करावता परम पूज्यपाद पितृचरण 3 दिवसना आ मधुर कार्यक्रम अंदर खूब सुंदर मंच संचालन द्वारा आपने सौने भाव विभोर करता चिरंजी कुंजेश बाबा, चिरंजी सानिध्य बाबा, चिरंजी आरश्रय बाबा, चिरंजी अनुग्रह बाबा तथा सौ उपस्थित सर्वे श्री वल्लभ गुणगान महोत्सवनो लाभ लेवा आवेला अने श्री वल्लभनो उत्सव श्री वल्लभना घरमां मनावे आवेला उत्साही भाविक वैष्णवजनो। खरेखर आजे तो तमने खाली वैष्णवजनो न कहेवाय पण वल्लभीय वैष्णवजनो कहेवाय, केम के तमे वल्लभनो उत्सव मनावा आव्या छो। खाली वैष्णव नहीं, आपणे वल्लभी वैष्णव छीए, माटे वल्लभीथी शरूआत करवानी छे। खरेखर आजे समय घणो थई गयो छे, मारे कहेवानुं खरेखर खूब हतुं आजे, पण बाबाए खूब सुंदर वक्तव्य आप्युं छे, हुं एमां ज हाथ पुरवी दઉં છું। बाबाए हमणां ज कह्युं ने કે વૈષ્ણવ માલાજી ધરતા હોય અને ધરેલ માલાજીમાં આપણે હાથ લગાવીએ તો પણ આપણી સેવા પહોંચે। એમ બાવાએ જે પૂર્વની અંદર વક્તવ્ય આપ્યું એમાં પૂર્ણ સહયોગ આપી રહ્યો છું। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે મારે અલગથી કોઈ પ્રકારનું કંઈ બોલવાનું રહેતું નથી, પણ ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે। સૌપ્રથમ તો આજે જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય प्राकट्य उत्सवनी सर्वे वैष्णवों खूब खूब अंतकरणथी बधाई आपू छूं अने आशीर्वाद आपू छूं कि आज श्री महाप्रभुनो उत्सव आपणे सौ अहींया खूब आनंदथी मनावी रह्या छीए। खूब आनंद छे, खूब प्रसन्नता छे। जोत जोतामां आजे तीजो दिवस आवी गयो। जुओ तमे, हमणां तो कार्यक्रमनी तैयारीओ चाली रही हती अने आ तीजो दिवस आवी गयो एटले के आपणो विरामनो दिवस आवी गयो। एक वैष्णवे कह्युं जे आज तो कार्यक्रम पूरो ने, मैं कहूँ आपड़ा त्या पूरू थतुं ज नथी, पूरू तो गाममां थाय, आपड़ा त्या तो विराम थाय। सप्ताह होय, कथा होय, प्रवचन होय, सत्संग होय, एनु कोई दिवस पूर्णाहुति नथी थती, एनो तो विराम थाय छे। केम? केम के आ सत्र तो अखंड चालतुं ज रहेशे। माटे ख्याल आव्यो? तो कहेवानो तात्पर्य छे कि घरनी अंदर लौकिक प्रसंगोनी अंदर घणा बधा आपणे कार्यक्रमों करता होईए छीए, प्रसंगों करता होईए छीए, पण ए प्रसंग ज्यारे पूरो थतो होय, ए प्रसंग ज्यारे खत्म थतो होय तो ए पूर्णाहुतिना समयनी अंदर लग्न होय, सगाई होय के इत्यादि कोई पण लौकिक प्रसंग होय, पूरो थता थता मनमा एम थाय क्यारे पते, हवे छूटा थईए। खरेखर हवे अकड़ाई गया, 4 दिवसथी लागेला छीए, हवे पूरू थाय तो शांति थाय। आ बधा लोको छूटा थई गया आपणे जरा। खरेखर आ तो लौकिकनी वात छे कि क्यारे पते ने क्यारे आपणे शांति थाय, पण आ तो अलौकिक उत्सव छे। ज्यां सुधी आपणी अंदर उत्साह छे, ज्यां सुधी आपणी अंदर आनंद छे, त्यां सुधी आपणो उत्सव अखंड चाले छे, पूरो नथी थतो।
મેં પ્રથમ દિવસે જ કહ્યું હતું કે આપણો ઉત્સવ એક દિવસનો નહીં પણ 3 દિવસનો છે. ખરેખર આ શ્રી વલ્લભ પ્રભુની જ કૃપા છે કે આ 3 દિવસ અખંડ આપણો ઉત્સાહ અને આનંદ જળવાયો છે. એ શ્રી વલ્લભ પ્રભુની જ કૃપા છે અને આગળ પણ આપની જ કૃપાથી આ ઉત્સાહ જળવાશે. એ પણ શ્રી વલ્લભની જ કૃપા થશે. તો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે મિત્રો, ઘણી જ આનંદ, ઘણો જ પ્રસન્નતા થઈ રહી છે. ગઈકાલે ખૂબ સુંદર મજાનો કાર્યક્રમનું આપણે નિહાળ્યો. ચાલો શ્રીજી શરણમાં હજી પણ એ સુંદર મજાના ધોળપદો કાનમાં ગુંજી રહ્યા છે, વાગી રહ્યા છે. ખૂબ વૈષ્ણવોએ આનંદ લીધો. ઘણા બધા વૈષ્ણવોના ફોન આવ્યા કે જે ખરેખર કોઈ અદ્ભુત કાર્યક્રમ થયો. પેલા જ્યારે કાર્યકર્તાઓ જ્યારે અહીંયા આવતા હતા કલાકારો, ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે બધું જ સાહિત્ય અમે લઈ આવીશું, પણ આપ એક બે વ્યવસ્થા તમારે કરવાની છે. મેં એમને કહ્યું કે તમે બધું જ લઈ આવો, શું શું તમને જોઈશે, મંડપ, માઇક, પીછવાઈ બધું જ લઈ આવ્યા, લાઇટ વાઇટ બધું લઈને આવી ગયા એ લોકો. પણ એમને ખાલી 2 વસ્તુ આપણે આપી છે. મેં એમને કહ્યું બધું તમારું ચાલશે પણ એ 2 વસ્તુ તો અમારી જ જોઈશે. એ કઈ 2 વસ્તુ? તો કે શ્રી મહાપ્રભુજી ને શ્રી યમુનાજી. અરે તમારું બધું ચાલે પણ મહાપ્રભુજી તો અમારા જોઈએ, તમારા ન ચાલે. યમુનાજી તો અમારા જોઈએ, તમારા ન ચાલે. એ તો અમારા વલ્લભ બતાવે એ જ યમુના અને અમારા વલ્લભ બતાવે એ જ ગોવર્ધન પ્રભુ અમને જોઈએ, તમારા બતાવેલા ન ચાલે. તો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે આપણે સર્વે વૈષ્ણવ છીએ, આપણે સર્વે બ્રહ્મ સંબંધી છીએ. તો ખરેખર એક વિચાર એવો આવે છે કે ખરેખર આપણે વૈષ્ણવ છીએ, ખરેખર આપણે બ્રહ્મ સંબંધી છીએ, આપણે સેવા સ્મરણ બધું જ કરીએ છીએ, પણ ક્યાંક ઊંડે ઊંડે પણ આપણી અંદર પ્રગટ સ્વરૂપનો ભાવ હજી પણ ઉણપ દેખાય છે. સાક્ષાત વલ્લભમાં પ્રીતિ, વલ્લભ કુલના બાળકોમાં પ્રીતિ એ ખૂબ જરૂરી છે. શ્રી વલ્લભ કૃપા ક્યારે કરે કે જ્યારે વલ્લભ કુલનું સાનિધ્ય આપણે મેળવીએ ત્યારે જ વલ્લભ આપણા પર કૃપા કરે. યાદ રાખજો. આજે આપણે સર્વે વૈષ્ણવ છીએ, આજે આપણે સર્વે બ્રહ્મ સંબંધી છીએ, પણ આ બ્રહ્મ સંબંધી હોવા છતાં પણ વલ્લભ કુલનો આશ્રય કેટલાને છે? આપણે કોઈ આંગળી ગણવી નથી, કોઈના હાથ ઊંચા કરવા નથી. આપણા મનને, હૃદયને પૂછો કે આપણે સર્વે વૈષ્ણવ છીએ, સર્વે બ્રહ્મ સંબંધી છીએ, પણ વલ્લભ કુલના સાનિધ્યમાં કેટલા છીએ? ડોક્ટરને પૂછો તો કે જ્યારે લોકો માંદા પડે ને ત્યારે ડોક્ટર પાસે જાય. એના વગર ડોક્ટર પાસે કોઈ જાય છે? ક્યાં ગયા ડોક્ટર આપણા? જાય છે ભાઈ? આવે છે કોઈ એમને મળવા? નથી આવતું. જ્યારે માંદા પડે ને ત્યારે જ જાય. તો તમે તમારા દિલને પૂછો કે વલ્લભ કુલને મળવા તમે ક્યારે આવો છો? આજ્ઞા લેવા જ આવો છો ને કે બીજું કરવા આવો છો? 2 જ વસ્તુ લેવા આવો છો, આજ્ઞા અને આશીર્વાદ. બીજું ત્રીજું માંગો છો? વિચાર કરો. તો ખરેખર આપણે વિચારવું જોઈએ કે વલ્લભ કુલનું સાનિધ્ય અહર્નિશ આપણે બન્યું રહેવું જોઈએ, એના છત્રમાં રહેવું જોઈએ, જેનાથી આપણને સારું અને સાચું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય. આ બધા અમારા યુવાન વૈષ્ણવ જે પ્રગટ સેવામાં સન્મુખ છે, એ એક જ કૃપા છે એમના માટે કે વલ્લભ કુલના સાનિધ્યમાં છે. એમણે કોઈ ઠાકોરજીની સેવા કરી નથી કરી મેં નથી પૂછ્યું, એમણે કોઈ પાઠ કર્યા નથી પૂછ્યું. એ વલ્લભની સેવામાં છે તો બધું જ એમનું આવી ગયું, કેમ કે પ્રગટની સેવામાં છે. વાર્તા પ્રસંગમાં બી આપણા ત્યાં આવે છે કે ગુરુદેવ પધાર્યા હોય, શ્રી વલ્લભ પધાર્યા હોય તો વૈષ્ણવ ઠાકોરજીની સેવા ઓછી કરીને પણ ત્યાં પહોંચે છે ને, તો પણ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે કે તું વલ્લભની સેવામાં ગયો છું, તારા પર પ્રસન્ન છું. આજે આપણે સેવામાં રહી જઈએ અને વલ્લભને ન પૂછીએ તો કેમ ચાલે? વિચાર કરો તમે. જેણે સેવા સોંપી, જેણે કાર્ય સોંપ્યું એનું તો માનવું પડે ને આપણે. એનું ન માનીએ કેમ ચાલે? તો કહેવાનો તાત્પર્ય છે કે આજના સમયની અંદર આપણે બ્રહ્મ સંબંધી હોવા છતાં, ગુરુ હોવા છતાં પણ નગુરા જેવા છીએ. કેમ કે ગુરુદેવનું વલ્લભ કુલનું સાનિધ્ય નથી. આપણે સર્વે વલ્લભ કુલનું સાનિધ્ય મેળવવું જોઈએ તો આપણે માર્ગમાં દિન પ્રતિદિન આગળ વધી શકીશું. અને ખાસ કરીને મારે આપણા વૈષ્ણવોને કહેવું છે કે આપણા જૂના વૈષ્ણવોએ પણ નવા વૈષ્ણવનો ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ કે ના, તું વલ્લભ કુલના સાનિધ્યમાં જા, એનું માર્ગદર્શન મેળવ, એની કૃપા મેળવશે તો જરૂર તું આગળ વધીશ, એવો એનો ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ. આ તો પાઠ રાખીએ, વલ્લભ કુલની પધરામણી કરાવી છે તો પાછા કે વલ્લભ કુલની પધરામણી કરાવી છે, જોજો, વિચારી લેજે, એકવાર નક્કી કરી લેજે, પછી પધરાવજે. આવો ભાવ ન હોવો જોઈએ. આપણે વલ્લભ કુલને પધરાવવા માટે ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ.
ઘણીવાર વૈષ્ણવ વિચાર કરે, સેવા કરવી હોય, સત્સંગ કરવો હોય તો ઘણીવાર પૂછવા હોય તો પૂછવું હોય તો અંદર અંદર બહેનો જે પેલા કોણી મારીને ના કરે છે પૂછવાની, આમ કરે, આમ ન પૂછ ન પૂછ. અહીંયા તો આપણા એવા કોઈ છે જ નહીં, બધા આમ જ બેઠા છે. પણ ઘણીવાર જોયું છે વૈષ્ણવ પ્રશ્ન કરે તો અંદરથી આમ કરે કે ન પૂછીશ ન પૂછીશ, શ્રમ પડે. પણ ખરેખર તમે પૂછો છો એનો જ આનંદ આવે છે, આજે નથી પૂછતા એમાં જ તમે ગોટે ચડો છો, યાદ રાખજો. તો કહેવાનો તાત્પર્ય છે કે આપણે વૈષ્ણવનો ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ અને વલ્લભ કુલના સન્મુખ કરવું જોઈએ, તો જ શ્રી વલ્લભની સાચી પ્રસન્નતા અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. અને શ્રી વલ્લભ કેવા છે? શ્રી વલ્લભ તમે જે મેળવો, જે પ્રાપ્ત કરો બધું કરી આપે છે, યાદ રાખજો. શ્રી વલ્લભની કૃપા કેવી છે? બધું આપવા તમને તૈયાર છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક સમજો, શ્રી વલ્લભનું મૂળ પ્રાગટ્ય શેનું છે? તો કે સ્વામિનીજીનું. અને પ્રભુ એ સાક્ષાત પ્રભુ છે. તો કોઈ પણ પત્ની પોતાના પતિને કોઈને સોંપે ખરો? બોલો, વિચાર કરો. ના તો પાડો, સોંપે? તમને કહું છું, તમે સોંપો? તમે તમારો ધણી કોઈ માંગે કે મને તમારો ધણી જોઈએ, તમે આપો ખરા? એ બોલતા જ નથી. આપી દેશો મને લાગે છે. તમે રાજી ના થાઓ, નથી બોલતા તો તમારે ખુશ થવાની જરૂર નથી. ના આપો ને, ના આપો. કેમ? કેમ કે અપાય ન અપાય. અરે એક વલ્લભ એવા છે જે સાક્ષાત પોતાનો સ્વામી તમારા હાથમાં પધરાવી આપે છે, સેવા કરો. એવા એક શ્રી વલ્લભ છે. વિચાર કરો તમે, કેવી કૃપા છે એમની, જે તમને તમારા ઘરમાં સાક્ષાત કોટી કંદર્પ લાવણ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તમારા ઘરમાં પધરાવી આપે છે અને સેવા તમારી સ્વીકારે છે. કેમ? કેમ કે શ્રી વલ્લભની આડી છે માટે. તો કહેવાનો તાત્પર્ય છે એવા શ્રી વલ્લભનો આજે ઉત્સવ છે, જે આપણા માટે જન્માષ્ટમી તુલ્ય કહેવાય. તેવા ઉત્સવમાં આપણે અહીંયા જોડાયા છીએ, તેનો ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે. તો વધારે સમય નથી લેવો. આ પછી આપણે આપશ્રીના વચનામૃતનો લાભ લઈશું. ત્યારબાદ ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળશે, જે અહીંયાથી મણિનગર જવાહર ચોક થઈ વલ્લભધામ પધારશે. અને એક વાત બીજી યાદ રાખો, કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય, કોઈ પણ મનોરથ હોય, કોઈ પણ ઉત્સવ હોય, એની ફલશ્રુતિ જરૂર હોય. ફલશ્રુતિ તો હોય ને, કંઈક ફલશ્રુતિ તો હોય. તો સર્વે વૈષ્ણવને અહીંયા આગળ આપશ્રી દ્વારા અલૌકિક પોષણ તો મળી રહ્યું છે, આધ્યાત્મિક પોષણ તો મળી રહ્યું છે. પણ વલ્લભધામ જઈ બધા જ વૈષ્ણવને આ મનોરથની ફલશ્રુતિ પ્રસાદની વ્યવસ્થા પણ રાખેલ છે. ફલશ્રુતિ તો જોઈએ ને, તો બધા વૈષ્ણવો ત્યાં વલ્લભધામમાં પ્રસાદની પણ વ્યવસ્થા છે. આ શોભાયાત્રા ભવ્ય રીતે જ્યારે વલ્લભધામ પધારશે ત્યારે સર્વે વૈષ્ણવોએ ત્યાં પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો છે, જેથી મસ્ત થઈને અહીંયા અલૌકિક વલ્લભની વાણીનો પ્રસાદ અને ત્યાં ભૌતિક પ્રસાદથી તર થઈને આપણે ઘરે જવાનું છે. તો વૈષ્ણવજનો વધારે સમય નથી લેવો. સર્વે વૈષ્ણવને અંતઃકરણથી આજના ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ વધાઈ આપું છું. સાથે સાથે પિતુચરણને, ચંદજી કુંજેશ બાવાને, અમારા આચાર્ય પરિવારને, અમારા કાર્યકર્તા વૈષ્ણવને, મનોરથી વૈષ્ણવને અને શ્રોતા વૈષ્ણવને, સર્વે વૈષ્ણવને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે, જેમણે અમારા આચાર્ય પરિવારનો ઉત્સાહ વધાર્યો છે, લાભ લીધો છે, જોડાયા છે. એ બલ તમને બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. અને આવો જ કાર્ય અને આવો જ ઉત્સાહ તમારો બન્યો રહે, આવો જ સહયોગ તમારા વલ્લભકુલ આચાર્ય પરિવારને અને પુષ્ટિ માર્ગને મળતો રહે, એવા સર્વે વૈષ્ણવને અંતઃકરણથી આશીર્વાદ આપું છું. અહીંયા વિરામ લઉં છું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ અદ્ભુત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતી યો યતઃ. વંદે શ્રી યદુનાથાશ્ચ વિપ્રયોગાનુભાવકાન યદવંદનેન મંદોપી લભેત બુદ્ધિમતાં પદમ. પ્રણમ્ય પિતૃપાદાવ્યુગ્લમ કૃપામધુ યત્કુલમ ગોકુલેશેન સ્વીકૃતમ કૃપયા સ્વતઃ અતસ્તદ્વદનાંભોજ અચ્યુત ગીતામૃતાબ્ધિમ આવિર્ભાવ હેતુ મિશાનુગ્રહાદ વિમૃશ્રામ્યહમ. શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવ આજનો મંગલમય શુભ પવિત્ર આપણને
દેહથી, અંતઃકરણથી, આત્માથી, સ્વભાવથી, ઇન્દ્રિયોથી, સ્વરૂપથી કૃતાર્થ અને પવિત્ર અને રસરૂપ કરે એવો આ ધન્ય દિવસ શ્રી મહાપ્રભુજીના ઉત્સવની આપણે વધાઈ આપીએ, વધાઈ સ્વીકારીએ અને એ વધાઈના દિવસોમાં પોતાના હૃદયને એવું આનંદિત કરીએ કે વલ્લભ ગુણગાન આપણે શ્રવણ કરીએ, સાથે ચિંતન કરીએ અને વલ્લભના સ્વરૂપને રસરૂપે હૃદયમાં પધરાવી શકીએ. આ 3 દિવસમાં વલ્લભ વેણુનાદ સત્રમાં સર્વપ્રથમ શ્રી વલ્લભના નામનો ગુણગાન કર્યું, વલ્લભના રૂપનું. ને આજે મુખ્ય દિવસ છે તો આજે આપણે ગુણગાન વલ્લભનું જ કરવાનું છે. પૂર્વમાં અનુગ્રહ બાવા, આશ્રય બાવા, સાનિધ્ય બાવા, કુંજેશ બાવા, કૃષ્ણકુમાર બાવા ખૂબ સુંદર પોતાના ભાવ, વિચાર, ઉત્સાહ સહિત રજૂ કર્યા. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ચંપારણ મધ્યે થયું. ઘણા લોકો હશે અત્યારે ચંપારણમાં સન્મુખ થયા હશે, બેઠકજીમાં સન્મુખ થયા હશે. આપણા ભગવદીઓ ગાય છે કે યહ પ્રાગટ્ય હોત હૃદય મેં, યહ પ્રાગટ્ય હોત હૃદય મેં, રહેત હૃદય મેં. ભગવદીઓ ગાય છે श्री वल्लभ अपने रस में भीने, श्री वल्लभ अपने रस में भीने, अपने उड़ते प्रगट करत युगल स्वरूप नवीने. બંને વસ્તુ સમજવા જેવી છે. આ પ્રાગટ ક્યાં થાય છે કે ભક્તના હૃદયમાં થાય છે. અગ્નિકુંડ ક્યાં છે કે ભક્તના હૃદયમાં છે. અને વલ્લભ જેને આપણે અપ્રસ અપ્રસ કહીએ છીએ, કયા અપ્રસના કારણે પેઢીઓને પેઢીઓ આપણાથી દૂર થઈ ગઈ, એને મહાપ્રભુજી માટે ભગવદીઓ કહે છે કે શ્રી વલ્લભ અપને રસને ભીને. જેને પોતાના ભાવની, પોતાના સ્વરૂપની, પોતાના રસની ખબર હોય એ જ અપ્રસ થયો કહેવાય, એ જ અપ્રસ કહેવાય. આ તો નાયા ધોયા આગો રેજે, અડતો નહીં, તું છોવાઈ ગયો તો અલ્યા ભાઈ તું બોલનાર કેમ ના છોવાઈ ગયો પહેલાં? તમે જોજો, આપણા તો ઘરમાં તો બધા હવે ડાયા ડમરા છીએ, પણ જે અપ્રસ કરીને કોઈ આવે ને સ્ટાઇલ જોજો તમે, આમ કરીને આવશે. મેં બહુ નાનપણમાં બહુ જોયું છે આ બધું. હવે તો સુધરી ગયા આપણે. પછી આમ 2-4 જણાને જાણે કે પોતે મહાન બની ગયા અને બધા લોકો બધા બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થાય, આપણે બીજા બધા લોકો ઘરના જીવભાવને પ્રાપ્ત થાય. એવી રીતે આનું પરિણામ શું આવ્યું? આપણે આપણા વલ્લભથી, આપણા ઘરના ઠાકોરજીથી, સંપ્રદાયથી દૂર થઈ ગયા. વલ્લભ સાચવાને બગડે ઈગો સાચવ્યો, અહંકારને સાચવ્યો. હાથ ધોવાના ચક્કરમાં હૃદય ધોવાનું રહી ગયું. અને કહેવાયું શું? જેનો કરવો કારો એ મર્યાદી હારો. કાઠિયાવાડમાં એવું કહેવાયું, જેનો કરવો કારો એ મર્યાદા હારો. આ બધા ચક્કરમાં શું થયું? આપણે બહુ દૂર નીકળી ગયા. વૈષ્ણવજનો, હું એ વલ્લભની વાત લઈને આવ્યો છું જે મારા વલ્લભ છે, જે તમારા વલ્લભ છે, આપણા સર્વના વલ્લભ છે, શ્રીનાથજીના પ્યારા વલ્લભ છે, યમુનાજી, ગિરિરાજજી, વ્રજભૂમિના પ્યારા વલ્લભ છે. અને એ વલ્લભ રતિપથ પ્રગટ કરણ કો પ્રગટે, રતિપથ પ્રગટ કરણ કો પ્રગટે. મને ઘણા વર્ષ જૂની એક વાત મથુરાની યાદ આવે છે. એ વખતે મારા તાજી મહારાજ શ્રી પુરુષોત્તમલાલજી બિરાજતા હતા. એમના માતૃશ્રી શ્રી દામોદરલાલજી મહારાજના બહુજી ચંદ્રપ્રિયા બહુજી બિરાજતા હતા. અને ઉત્થાપનનો સમય હતો અને દાદીજીને, બડે દાદીજીને મળવા જનાનામાં હું ગયો. હવે બહુ ગજબની વાત છે, પણ મને એટલા માટે તમારી જોડે શેર કરું છું કે તમને વલ્લભનો ભેદ સમજાય. જે લોકો વલ્લભ કહે છે, જે લોકો વલ્લભાચાર્યજી કહે છે, એ વલ્લભ, દમલાજીના વલ્લભ, લોકોના વલ્લભ એ કેટલા જુદા છે જલ્દ સમજાઈ જશે તમને. એટલે વલ્લભ નામ, વલ્લભાચાર્યજી નામ થયો અંજા જતા નહીં,
પણ આપણે એ જ વલ્લભ જોઈએ જે આપણો વલ્લભ છે. હરિરાજના શબ્દમાં કહું તેને નિજાચાર્ય કહેવાય. સંપ્રદાયનો આચાર્ય તો હોય પણ નિજાચાર્ય, મારો પોતાનો આચાર્ય, જે મારો સ્વામી, મારો પતિ, એમ મારો નિજાચાર્ય, જે વેદ ઉપર, ભગવત ભાષ્ય ઉપર, ગીતા ઉપર, ભાગવત ઉપર જે ભાષ્ય લખે એને આચાર્ય કહેવાય. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણા ભાવ, આપણા સ્વરૂપ, આપણું વરણ, આપણી આરતી એના ઉપર ભાષ્ય લખ્યો અને આપણને વલ્લભી બનાવ્યા, એટલે નિજાચાર્ય છે. તો દાદીજીએ, હું ગયો તો મને કહ્યું, બાબા એક बात बताऊं. मैंने कि आज्ञा करो. कि जो पृथ्वी परिक्रमा करी तुम्हारे शास्त्री पंडित और कथाकार बहुत बोलने के माँ, तुम्हारे वल्लभाचार्य जिन्होंने चरणारविंद में कछु भी धारण नहीं किया और पृथ्वी परिक्रमा करी, वो आचार्य, वो आचार्य, वो तुम्हारो आचार्य एक और है और हमारो वल्लभ और है. મને ખબર ના પડી કે દાદીમાં શું કહી રહ્યા છે. જે પૃથ્વી પરિક્રમા કરનારો આચાર્ય કોઈ ઓર છે અને हमारो वल्लभ કંઈ ઓર છે. તો કે આપકો વલ્લભ, તો કે કોમલ ચરણ જ્યાં કમલ વિલસે, ધન્ય કહું તે દેશ. અમારો વલ્લભ તો એવી ભૂમિમાં સ્વપદ રમણમ, એવી ભૂમિમાં વિચરણ કરે છે. તમારો જગતનો જે આચાર્ય છે ને એ સંપ્રદાયનો આચાર્ય છે. અમારો આચાર્ય અમારો દિલનો રાજા છે, એ અમારો વલ્લભ છે, એ અમારો પ્યારો છે. એ માત્ર આચાર્ય બનીને ઉપદેશ નથી આપતો, પણ શ્રીજી બનીને અમારી સેવા સ્વીકાર કરે છે. ગિરિરાજજી બનીને અમારું પૂજન સ્વીકાર કરે છે. યમુનાજી બનીને અમારું ઘણું બધું સ્વીકાર કરે છે. અને સ્નાથજી બનીને અધરામતનું દાન પણ આપે છે. અમારો વલ્લભ એવો છે. આપણે એ વલ્લભ તો શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ઉપાસી એવા રતિપથ પ્રગટ કરણ કો પ્રગટે. આચાર્ય, ધોતી, ઉપરણા, આ બધી વાત સાચી વાત છે, પરંતુ આપણા વલ્લભ છે ને પ્રાણ વલ્લભ છે. આપણા વલ્લભ સ્નેહ વલ્લભ છે. આપણા વલ્લભ નિજ વલ્લભ છે. આપણા વલ્લભ નિજાચાર્ય છે. એવા જો નિજાચાર ન હોય તો શ્રીનાથજીના મુખારવિંદ સ્વરૂપ કેવી રીતે બને? આચાર્યને કદાચ ભગવાનને સમાન કહેવાય, મુખારવિંદ સ્વરૂપ કઈ રીતે કહી શકાય જો એ પ્રાણ વલ્લભ સાચો વલ્લભ ન હોય તો? એટલા માટે આપણે ત્યાં રતિપથ પ્રગટ, એટલે રતિ એટલે પ્રેમ. પ્રેમનો માર્ગ જે ભૂલાઈ ગયો છે, માત્ર પૈસા, વ્યવહાર, સ્વાર્થ, દગાબાજી, વેપાર, વાણિજ્ય, બસ પડાવવું, ભેગું કરવું, એવા સામ્રાજ્યમાં ફસાયેલા લોકો માટે વલ્લભ પધાર્યા. નહીં તો શું થાય? વસુધા રહેતી સુની. જો પે શ્રી વલ્લભ પ્રગટ ના હોતે વસુધા રહેતી સુની. આ પૃથ્વીને સુનું લાગે. એટલે અહીંયા અમારા તાજી મહારાજ શ્રી પુરુષોત્તમલાલજી મહારાજે વચનામતમાં કહ્યું હતું, એમના પુરુષોત્તમ મકરંદ પુસ્તક છે એમના વચનામતોની, કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતી ભારત, કે જ્યારે જ્યારે ધર્મમાં ગ્લાનિ થાય છે ત્યારે હું પ્રગટ થઉં છું. આવું ગીતામાં વચન ભગવાને આપ્યું. તો શા માટે આપ્યું? કારણ કે ધર્મ તો ગ્લાનિથી દૂર કરનારું તત્વ છે. આપણને કોઈ લૌકિકમાં, સંસારમાં, મોહ, માયા, અહંકારમાં જો ગ્લાનિ હોય તો ધર્મનું આચરણ કરીએ તો ગ્લાનિ દૂર થાય. પણ આ તો ધર્મમાં ગ્લાનિ થાય ત્યારે પ્રભુ પ્રગટે. એ ધર્મ કયો કે જેમાં ધર્મમાં પણ ગ્લાનિ થવા લાગે? એ અત્યારનો ધર્મ ગ્લાનિ થવા લાગે. એ કયો ધર્મ? જ્યાં માત્ર રૂઢિ, રિવાજ, નિયમ, પૈસા, વ્યવહાર, પ્રસાદ, પૈસા લાવો, માત્ર લેવા દેવાનો વ્યવહાર, આ પૈસા આપ્યા મને કંઈક માલ આપી દો. જ્યાં આ જ્યારે ધર્મનું રૂપ બની જાય ત્યારે ધર્મનું તત્વ કોણ છે? કે પ્રાણ તત્વ છે, પ્રેમ. એ પ્રેમ જતો રહે અને વ્યવહાર રહી જાય. એ વ્યવહારને દૂર કરવા, પ્રેમને સ્થાપિત કરવા રતિપથ પ્રગટ કરણ કો પ્રગટે. મોટો માણસ હોય પણ ગુજરી જાય ત્યારે બધા કે જલ્દી લઈ જાઓ એને, કારણ કે એના પ્રાણ નથી રહ્યા. હવે શું કરવાનું? ધર્મનો પ્રાણ છે પ્રેમ, ધર્મનો પ્રાણ છે સ્નેહ. આપણા વૈષ્ણવમાં સ્નેહ ના રહે, વલ્લભ અને વલ્લભીમાં સ્નેહ ના રહે, વલ્લભ અને વલ્લભીમાં વિશ્વાસ ખૂટી પડે, ત્યાર પછી ધર્મ ક્રિયાનું રૂપ લઈ લે.
જડતાનું રૂપ લઈ લે, ભક્તિ વિસરાઈ જાય અને માત્ર પછી તો દેવાલયો, સંસ્થાઓ, આયોજનો થયા કરે, પૈસાના વ્યવહાર, આ લોટી ઉત્સવ કરાવો ને, આ કથા કરાવો ને, આ પૂજન કરાવો ને, બસ પૈસા પૈસા પૈસા. ત્યાં પ્રેમ નથી દેખાતો. તો એ પ્રેમને પ્રગટ સ્થાપિત કરવા, પ્રેમની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરવા મારા તમારા હૃદયમાં આ પૃથ્વી ઉપર શ્રી વલ્લભ આજે પ્રગટ્યા છે. અને અગ્નિકુંડમાંથી પ્રગટ્યા છે. આપણે કોઈનો જન્મ ક્યાં થયો? તો કે મુંબઈમાં થયો. એટલે મુંબઈ તો કેટલી મોટી છે, તમે ભૂગોળ પ્રમાણે જુઓ કેટલો નકશો છે. તો કોઈ જગ્યા તો હશે ને, કોઈ રીઝન હશે ને, કોઈ પ્લેસ તો, કોઈ દવાખાનું તો હશે કે નહીં? એમને થોડી થાય. ગાંધીજી પોરબંદર જાય, પોરબંદર તો કેટલું મોટું છે, પણ ગાંધીજી જન્મ્યા એનું સ્થાન છે કે નહીં? તો મહાપ્રભુજી ચંપારણમાં પ્રગટ્યા, એ તો ઇતિહાસ કે છે. જ્યારે વલ્લભ અગ્નિમાંથી પ્રગટ્યા, અગ્નિકુંડમાંથી પ્રગટ્યા, એ નિત્ય લીલા કહી રહી છે. સમજ્યા તમે? ચંપારણ ભલે જાઓ તમે, પણ અગ્નિકુંડમાં તમે જારી ભરી શકશો? અગ્નિને સ્પર્શ કરી શકશો? ત્યાં અગ્નિ દેખાય છે તમને? યહ પ્રાગટ્ય હોત હૃદય મેં. ભક્તની આરતી જોઈને, ભક્તની વેદના જોઈને, ભક્તની પ્રીતિ જોઈને એ વલ્લભ પ્રગટ થાય છે. વિઠ્ઠલનાથ બસત જીય જાકે તાકી રીત પ્રીત છબન્યારી. કોઈ કવિઓ, શાયરો, પ્રેમીઓ પતંગિયાના વખાણ કરે, પરવાનાના વખાણ કરે કે સમા જલી તો જલા પરવાના. અરે આ દિયો જલ્યો, આ મીણબત્તી, આ જ્યોત જલી તો પરવાનો ફિદા થઈ ગયો. અને આ જે ફિદા થઈ ગયો એ તો ખતમ થઈ ગયો, વાત કહાની પૂરી થઈ ગઈ. પણ એ જ્યોત જલી રહી છે અખંડ, એનું શું? જે જતો રહ્યો તો કહાની પૂરી કરી નાખી એણે. પણ જે જીવી રહ્યો છે, જે પ્રગટ બળી રહ્યો છે, જે જ્વલંત છે, એનું શું? એવા અખંડ વિરાગની સ્વરૂપ આપણા શ્રી વલ્લભ છે, જે પ્રગટ બિરાજી રહ્યા છે આજે મારા તમારા ભાવમાં, મારા તમારા હૃદયમાં. અને બીજી એક વાત તમને કહું, મજાની વાત, કદાચ પહેલી વાર, ઘણા પૂનમિયા ભગત છે આપણે ત્યાં. પૂનમે ડાકોર જાય, પૂનમે સિનાજી જાય, બધે પૂનમે જાય. ઘણા એવા બી મહારથીઓ છે કે જે જેઠ શુદ્ધ પૂનમ સ્ટાન યાત્રાને દિવસે પણ સિનાજી જાય છે. પણ એનું રહસ્ય એને ખબર નથી. હું તમને ઘેર બેઠે એ રહસ્ય બતાવું છું, બહુ મજા આવશે તમને. હવે આ તો વૈશાખ તો ચૈત્ર તો આવ્યો, હવે વૈશાખ ને જેઠ આવવાનો છે. સિનાજી તો નિકુંજ નાયક છે, નિકુંજ નાયક છે. કોઈ સ્ટેજમાં કોઈ નાટક કલાકાર હોય એને નાયક કહેવાય, સહનાયક, મુખ્ય નાયક, ખલનાયક. પણ એ નાયક નાચે, નૃત્ય, અભિનય કોના વડે કરે? દિગ્દર્શકના વડે, નિર્દેશકના વડે, ડાયરેક્ટરના વડે. તો સિનાજી તો નિકુંજ નાયક છે, પણ એનો ડાયરેક્ટર કોણ છે? શ્રી વલ્લભ. એ જેમ નચાવે છે એમ સિનાજી નાચે છે. અને ભગવદીએ ગાયું છે કે નાચત કૃષ્ણ નચાવત ગોપી. અરે આ જગત રે કનૈયો કૃષ્ણ ભગવાન વિષ્ણુ નચાવી રહ્યા છે, નચાવતા હશે. પણ મારો વલ્લભી વૈષ્ણવ ઠાકોરજીને સવારે મંગળામાં દૂધ ના ધરે, મંગળામાં મિશ્રી ન ધરે તો મારો લાલો ભૂખ્યો રહી જાય છે. વિચાર કરો. જે જગતનો જગદીશ છે, જે જગતને ખવડાવે, જગાડે, સુવડાવે, પણ આ મારો ઘરમાં આવેલો વલ્લભે સોંપેલો આ મારો નંદલાલ, આ મારો ગોપીજન વલ્લભ, સવારે ઠાકોરજીને જો આપણે મંગળભોગ ન ધરીએ તો તડપડી જાય છે. વિચાર કરો. ભક્ત આદિન ભગવાન. જય વૈષ્ણવજનો, આપણે ત્યાં સિનાજી તો પુરુષોત્તમ છે, પણ સિનાજીમાં 12 મહિનામાં એક જ દિવસ છે જ્યાં તમને વલ્લભ સ્વરૂપે પ્રકટ દર્શન થાય છે. એ છે જેઠ સુદ પૂનમ સ્નાન યાત્રા ધોતી ઉપરના. યાદ રાખજો, કોઈ વાર દર્શન કરવાનો મોકો મળે તો એ વલ્લભ સ્વરૂપે તમે દર્શન કરજો. એના એક જ દિવસ છે 12 મહિનામાં ધોતી ઉપર.